السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. واشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. സ്നേഹാദരണീയരായ പണ്ഡിതന്മാരെ, നേതാക്കന്മാരെ, വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, പ്രിയമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ, കളിത്തോപ്പ് 2024 അൽമനാർ മദ്രസ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാപരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. വിവിധങ്ങളായ പരിപാടികളാണ് മദ്രസ വിദ്യാർത്ഥികൾ, അതെ നമ്മുടെ മക്കൾ നമുക്കായി ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. റഹ്മാനും റഹീമുമായ നാഥന്റെ വാക്കുകൾക്ക് കാതോർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാരംഭം കുറിക്കാം. ഖിറാഅത്തിനായി വേദിയിലേക്ക് വരുന്നത് അൽമനാർ മദ്രസയിലെ 3ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി ആയിഷ ഇബ്രാഹിം. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ വേദിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് 4ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയായ മുഹമ്മദ് അദ്നാൻ. ഖുർആൻ പാരായണം. മുഹമ്മദ് അദ്നാൻ ഖുർആൻ പാരായണം. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم
المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل هلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. السلام عليكم. ജസാക്കുമുല്ലാഹ് ഖൈർ. അടുത്തത് ഒരു ഇസ്ലാമിക ഗാനമാണ്. അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആയിഷ ഈസ, മദ്രസയിലെ 2ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി ആയിഷ ഈസ. അസ്സലാമലൈക്കും. പറയൂ പറയൂ കുട്ടികളെ, നമ്മുടെ നബിയുടെ പേരെന്ത്? പേര് മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹ് ആമന്നാ ബി റസൂലില്ലാഹ്. നബിയുടെ ഉപ്പ അബ്ദുള്ള, ആമിന ബീവി പൊന്നുമ്മ. നബിയുടെ ഉപ്പ അബ്ദുള്ള, ആമിന ബീവി പൊന്നുമ്മ. പറയൂ പറയൂ കുട്ടികളെ, നമ്മുടെ നബിയുടെ പേരെന്ത്? പേര് മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹ് ആമന്നാ ബി റസൂലില്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലാണ്, നേർവഴി കാട്ടിയ നബിയാണ്. അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലാണ്, നേർവഴി കാട്ടിയ നബിയാണ്. മുത്ത് നബിയുടെ മാർഗത്തിൽ ജീവിച്ചാലോ സ്വർഗത്തിൽ. പറയൂ പറയൂ കുട്ടികളെ, നമ്മുടെ നബിയുടെ പേരെന്ത്? പേര് മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹ് ആമന്നാ ബി റസൂലില്ലാഹ്. ഇനി ഒരു കഥ കേട്ടാലോ? കഥ പറയാനായി വേദിയിലേക്ക് വരുന്നത് 1ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി റൈസ. Assalamualaikum. Today I'm gonna tell Musa alayhi salam's history. Musa alayhi salam lived in the desert for 10 years after getting married. Allah planned Musa alayhi salam's prophethood. After 10 years, Musa alayhi salam decided to go back to Egypt. On the way, they got lost, but Allah guided them to Mount Tur. After a few minutes, they saw a fire in the distance. When they got closer, they heard a sound. It was Allah, the creator of the universe. Allah told to pick a stick and throw it. When he did so, the stick became a snake. Musa alayhi salam got scared and started running, but the voice told him not to be and pick up the stick. And the stick became a snake. The snake became a stick again. And Allah told to Musa alayhi salam to take his right hand, put it in his left cloth. With these 2 miracles, Allah told, go to Egypt and save your people from evil Pharaoh. Thank you. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ സംഭവബഹുലമായ ആ കഥയ്ക്ക് ശേഷം വേദിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസംഗവുമായി ബിലാൽ, മദ്രസയിലെ 5ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി ബിലാൽ. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസംഗം. 3ാം ക്ലാസ്. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala
parents, and my dear friends. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you for giving me an opportunity. In my speech, I would like to talk a few words about Tawheed. What is Tawheed? The meaning of Tawheed is to single out Allah as the only one true God worthy of worship. Tawheed is made up of three parts. The first one is Tawheed al-Rububiyyah, which means single out Allah for His lordship, and Allah is sole creator, provider, and sustainer. The second one is Tawheed al-Uluhiyyah, that is, believe that there is no one and nothing worthy of worship except Allah. It includes prayer, dua, trust, laundry, so on. The third one is Tawheed al-Asma wa Sifat. It includes the unity of Allah's names and attributes. If someone associates or makes someone equal with Allah, that is shirk. We find that Allah mentions shirk in so many different ways in the Quran. Sometimes it's a command, do not make partners with Allah. Sometimes it's telling the punishment for those who make partners with Allah, such and such. Shirk is a major sin. Indeed, Allah does not forgive it. May Allah keep us far away from committing shirk. May Allah guide us out from evil. أقول قولي وهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. മാഷാ അല്ലാഹ്. അടുത്തത് ഒരു ഖുർആൻ പാരായണമാണ്. 5ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി ഹന്ന നിസാർ വേദിയിലേക്ക് എത്തുന്നു. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ഒന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി അമാൻ ഹാദി ഖുർആൻ പാരായണം നടത്തുന്നു. അമാൻ ഹാദി ഖുർആൻ പാരായണം. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil-musallin alladhina hum 'an salatihim sahun الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. മാഷാ അല്ലാഹ്. വേദിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു ഇസ്ലാമിക ഗാനവുമായി സിഷാൻ മുഹമ്മദ്. കെൻസാ ഖാൻ ഇസ്ലാമിക ഗാനം. കെൻസാ ഖാൻ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. അലിഫെന്നക്ഷരമെന്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ച അല്ലാഹുവിനെ അവനോടാണ് എന്നോട് പ്രാർത്ഥന അവനാണ് എന്നോട് സൃഷ്ടാവ് ബ എന്നക്ഷരമെന്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ബിസ്മില്ലാ
എന്നക്ഷരമെൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു സവാബുകളെ. ഒന്നിനു 10 സ്വർഗം തന്നെ പ്രതിഫലമേകും അല്ലാഹു. ജീമെന്നക്ഷരമെൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ജന്നത്ത്. കൊതിച്ചതെല്ലാം നൽകും സ്വർഗം തരണേ നാഥ ഞങ്ങൾക്ക്. ഹ എന്നക്ഷരമെൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഹംദുകളെ. അനവധിയല്ലോ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയ റബ്ബിനു സ്തുതിയോതു. ഖ എന്നക്ഷരമെൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഖിയാനത്ത്. വഞ്ചന ചെയ്താൽ പരലോകത്ത് പിന്നിൽ വലിയൊരു കൊടി നാട്ടും. ദാൽ എന്നക്ഷരമെൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ദിയാത്ത്. നന്മ പറഞ്ഞും തിന്മ തടഞ്ഞും നമ്മൾ ഉത്തമരാകേണം. ദാൽ എന്നക്ഷരമെൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ദുനൂബുകളെ. തെറ്റുകളൊന്നും പറ്റാതാവാൻ നല്ലൊരു കൂട്ടു ലഭിക്കണം. റ എന്നക്ഷരമെൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു റഹ്മത്ത്. പടച്ച റബ്ബിൻ കരുണ ലഭിക്കാൻ ഭൂവിൽ കരുണ നിറയ്ക്കണം. സ എന്നക്ഷരമെൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു സബൂറതിനെ. ദാവൂദ് എന്ന നബിക്ക് ലഭിച്ച വേദം നമ്മുടെ വിശ്വാസം. സ്വാദ് എന്നക്ഷരമെൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു സിന്നതിനെ. പല്ലുകളെല്ലാം ശുദ്ധി വരുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പതിവായി. ഷീൻ എന്നക്ഷരമെൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ശംസതിനെ. നരകം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും കത്തും വലിയൊരു നക്ഷത്രം. സ്വാദ് എന്നക്ഷരമെൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു സൗമുദ്ദീൻ. നരകം ദൂരെ അകറ്റും വലിയൊരു നന്മ നിറഞ്ഞ ഇബാദത്ത്. വാദ് എന്നക്ഷരമെൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു വലാലത്ത്. മതമറിയാതെ പിഴച്ചവരെല്ലാം അതിനാൽ നരകം പ്രാപിക്കും. തോ എന്നക്ഷരമെൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു തഹൂറതിനെ. വിശ്വാസത്തിൻ പാതി വിശുദ്ധി വിശേഷിപ്പിച്ചു റസൂലുള്ളാഹ്. വ എന്നക്ഷരമെൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു വന്നുകളെ. ഊഹം തെറ്റാണെന്നതിനുപരി അപകടമുണ്ടതിനാലേറെ. ഐനെന്നക്ഷരമെൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അസ്റദിനെ. ഉത്തമമായ നമസ്കാരം അത് വിട്ടാൽ നന്മകൾ പാഴാകും. ഐനെന്നക്ഷരമെൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഇബദിനെ. മറഞ്ഞ കാര്യം അറിയാൻ കഴിയുമതൊരാൾ മാത്രം, അതല്ലാഹു. ഫ എന്നക്ഷരമെൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് ഫഖീറുകളെ. ദാനം നൽകി ദരിദ്രരീമ നാം ദുരിതം തീർത്തു സഹായിക്കൂ. ഖാഫ് എന്നക്ഷരമെൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഖബറതിനെ. ഒറ്റയ്ക്കായി അവിടെ കഴിയാൻ ഒരു നാളെത്തും നാമെല്ലാം. കാഫ് എന്നക്ഷരമെൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഗൽബദിനെ. കൊടുത്തു ചോരൻ ഗൽബ് ശരിക്കും നന്ദി നമുക്കായി കാണിക്കും. ലാം എന്നക്ഷരമെൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ലൗഹദിനെ. അക്ഷരമെല്ലാം പഠിച്ചിടാണ് സ്ലേറ്റോ കയ്യിൽ കരുതേണം. മീം എന്നക്ഷരമെൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു മീസാനുൻ. നന്മയും തിന്മയും തൂക്കും നാളെ വിധിക്കും സ്വർഗാനരകങ്ങൾ. നൂൻ എന്നക്ഷരമെൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു നസീഹത്ത്. എല്ലാവർക്കും നന്മ വരേണം എന്ന മനസ്സുണ്ടാകേണം. ഹ എന്നക്ഷരമെൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഹിദായത്ത്. എന്നും 17ഓളം തവണ ചോദിക്കും നീ സന്മാർഗം. വാവ് എന്നക്ഷരമെൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു വജഹദിനെ. മുഖത്ത് പുഞ്ചിരിയുണ്ടാവേണം ആരെ കാണും നേരത്ത്. യ എന്നക്ഷരമെൻ്റെ മനസ്സിൽ
ഓർമ്മിപ്പിച്ചു യൗമുദ്ദീൻ. പ്രതിഫലമേകും ദിനത്തിലെന്ന് റബ്ബല്ലാത്തൊരു തുണയില്ല. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. റഹ്മത്തുലില്ലാഹിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഗാനവുമായി വേദിയിലേക്ക് വരുന്നു സുഷാൻ മുഹമ്മദ്, മദ്രസയിലെ 3ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി സുഷാൻ മുഹമ്മദ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. യാ മൻ സല്ലൈത ബികുല്ലിൽ അൻബിയാ യാ മൻ ഫീ ഖൽബിക റഹ്മത്തുൽ ലിന്നാസ് യാ മൻ അല്ലഫ്ത ഖുലൂബൻ ബിൽ ഇസ്ലാം യാ ഹബീബി യാ ശഫീഇ യാ റസൂലല്ലാഹ് ബി ഉമ്മി വഅബി فديتك سيدي صلاة والسلام عليك يا نبي حبيب يا محمد أتيت بسلام والهدى محمد حبيب يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من هليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة والسلام عليك يا نبي حبيب يا محمد أتيت بسلام والهدى محمد حبيب يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين حبيب يا محمد أتيت بسلام والهدى محمد حبيب يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد السلام عليكم. കളിത്തോപ്പ് 2024 പരിപാടികൾ മനോഹരമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ മക്കളുടെ പരിപാടികൾക്ക് നമ്മുടെ പ്രോത്സാഹനം ആവശ്യമാണ്, ആശംസകൾ ആവശ്യമാണ്. രക്ഷിതാക്കളായ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അത് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ബാദുഷ ഹംസ പരിപാടിക്ക് ആശംസ നേർന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ രക്ഷിതാവ് കൂടിയായ ബാദുഷ ഹംസയെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ആദ്യമായി കോവിഡാനന്തരം നടക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഈ അൽമറ മദ്രസയുടെ കളിത്തോപ്പ് എന്ന പരിപാടിയിൽ നമുക്ക് ഏവർക്കും ഒത്തുകൂടാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയ്ക്ക് സ്തുതി ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇന്ന് ഉദ്ഘാടന സമയത്ത് വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ, വിവിധ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ മദ്രസ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ, നമ്മുടെ തന്നെ മക്കളുടെ സർഗാത്മകമായിട്ടുള്ള കലാപരിപാടികൾ, അവരുടെ കഴിവുകൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഈ വേദിയും
നമുക്ക് ഏവർക്കും അവർക്ക് പരിപൂർണമായ നിലയിൽ പ്രോത്സാഹനം നൽകുകയും ഉദ്ഘാടക പ്രസംഗൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അവസാന നിമിഷം വരെ എല്ലാവരും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ ആശംസകളും. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ജസാക്കല്ലാഹു ഖൈർ. ഹംസ, നിങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരാകും. ബി താങ്ക്ഫുൾ. അതാണ് ഖദീജ ബീഗത്തിന് നമ്മോട് പറയാനുള്ളത്. ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസംഗവുമായി വേദിയിലേക്ക് വരുന്നു 2ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ ഖദീജ ബീഗം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. റബ്ബി ഇശ്റഹ് ലി സദ്രി വയസ്സിർ ലി അംരി വഹ്ലുൽ മിൻ ലിസാനി യഫ്ഖഹു ഖൗലി. Dear teachers, I would like to express sincere gratitude from the bottom of my heart for the support and guidance that you provided, which made me a better person. Alhamdulillah. And I am addressing this audience. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you all duly and help us to strive and struggle in the path of Islam. Anyone sitting in this hall would feel elated when such a remark is made. Yes, it is on the important topic of Islam. Be thankful or be grateful. And I am going to share my thoughts today. In our life, there are many instances where we extend gratitude to our fellow human beings. But how many times a day in our life do we express thankfulness to our Creator and Sustainer, Allah subhanahu wa ta'ala? It is our ignorance which leads us to unsatisfied lives. Through Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala promises that increase the mercy for the person who are thankful and terrible punishment for the people who are ungrateful. In one of the hadith, Prophet Muhammad peace be upon him said that there are 4 qualities whoever is given will be given the best in this world and the hereafter. 1. A grateful heart. A person who is thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. 2. A remembering tongue. A person who mentions Allah subhanahu wa ta'ala in the dhikr of Allah. 3. An enduring body. A person who withstands the trials of life through patience. 4. A faithful wife. A person who helps us to success in this world and prepare for the hereafter. This hadith reminds us of being thankful and also bring us a peace of mind in this world and help us to attain success in the hereafter. It's an ideal quality to be a true believer. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. മാഷാ അല്ലാഹ്. ജസാക്കല്ലാഹു ഖൈർ.